सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो बठिंडा खबरनामा। बुलेटिन विच तुहाडा सब दा स्वागत है। नज़र मार लैंदे हां पहलां अज दीआं मुख खबरां ते। पिछली सरकार समय पंजाब विच होए वजीफा घोटाले दे पीड़ित गरीब विद्यार्थियों की बीबा हरसिमरत कौर बादल ने संसद विच उठाई आवाज़। कहा 4 लाख गरीब विद्यार्थियों को जल्दी मिले उन्हां दा हक। जवाब विच सवंत केंद्रीय मंत्री ने जल्दी इंसाफ का दिता भरोसा। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान भाई हरजिंदर सिंह धामी की केंद्र और दिल्ली सरकार को अपील कि विसाखी मौके कर दी जाए बंदी सिंघां की रिहाई। विसाखी है, रिहाई लिए ढुकमा मौका। हुण देश भर में साइन बोर्डां ते मात भाषा में जानकारी लिखना जरूरी। अंग्रेजी और हिंदी तो उपर होवेगी किसी भी सूबे की मात भाषा। उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने राज्यसभा की कार्रवाई चलाउंदियां कीतियां हदायतां। बठिंडा एम्स तो आई राहत की वड्डी खबर। जल्दी ही लोड़वंद मरीजों का हो सकेगा इलाज लिए दाखिला। 100 बैड करके बढ़ाई जाएगी समर्था। अगले दिनों में बठिंडा समेत इलाके के कई पिंडों में पीने वाले पानी का पैदा हो सकता है गंभीर संकट। 12 अप्रैल तो अगे भी बढ़ सकती है सरहंद नहर की बंदी। तो हुण खबरां दी तफसील शुरू करते हैं बुलेटिन की वड्डी खबर तो। साबका केंद्रीय मंत्री और बठिंडा लोक सभा हल्के तो संसद मैंबर बीबा हरसिमरत कौर बादल ने संसद दे विच उन्हां 4 लाख गरीब विद्यार्थियों की आवाज़ उठाई है जिन्हां दा पिछली सरकार वेले वजीफा घोटाले दे विच हक मारिया गया सी। बीबा हरसिमरत कौर बादल ने केंद्रीय मंत्री नूं ਇਹ ਸਿੱਧਾ सवाल किया कि गरीब बच्चों को इंसाफ मिलेगा भी ਜਾਂ उन्हां दा हक इसे तरह मारिया जाता रहेगा। उन्हां दे इस सवाल के जवाब विच केंद्रीय मंत्री ने संसद दे विच जल्द कदम चुकने का भरोसा दिंदिआं कहा कि इन्हां बच्चों को जल्दी ही इंसाफ मिलेगा। पहला सुना दिंदे हां संसद दे विच की कहा इन्हां गरीब विद्यार्थियों के हक दे विच बीबा हरसिमरत कौर बादल ने। सर 2019 में पंजाब में गरीब दलित स्टूडेंट्स की जो स्कॉलरशिप मिलती थी तो 4 लाख स्टूडेंट से लेके वो मसा 1-1.5 लाख स्टूडेंट्स तक रह गई इस करके क्योंकि जो इधर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो पैसे रिलीज होते थे उनकी स्कॉलरशिप के लिए एक बहुत बड़ा घोटाला पिछली सरकार में नजर आया, जहां सोशल जस्टिस के सेक्रेटरी ने अपने मंत्री के ऊपर इल्जाम लगाया कि 60 करोड़ रुपए उन्होंने घोस्ट इंस्टीट्यूशंस को और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को देके 60 करोड़ रुपए का घपला कर दिया है। तो सर इसके बारे में मैंने भी मंत्रालय को लिखा था, इस पे जांच भी बैठी थी और वहां पे जांच के आदेश स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया तो उन्होंने लिपापोती करके जिस सेक्रेटरी ने अपने मंत्री के बारे बताया था उसको निकाल दिया और मंत्री को क्लीन चिट दे दिया। ये अलग बात है कि उसके बाद कांग्रेस सरकार ने उस मंत्री को हटाना पड़ा। तो मैं पूछना चाहती हूं कि वो 4 लाख बच्चे जिनको अभी तक अपने सर्टिफिकेट नहीं मिले, अपने डिग्रीज नहीं मिले हैं, वो आगे अपनी पढ़ाई नहीं कर सक रहे हैं, वो उनका सारा फ्यूचर खराब हो गया। तो क्या ये सरकार ने जो पंजाब का स्कॉलरशिप का घोटाला था उसमें किसी को जिम्मेवार पकड़ के उन मंत्रियों को उनके खिलाफ कोई एक्शन लेंगे कि ऐसे ही चलता रहेगा कि मंत्री में जाके स्कॉलरशिप अपने चाहतों को इंस्टीट्यूशंस को देके कॉलेजेस को देके किकबैक्स लेके और बच्चे वहां के वहां रह जाए, ये मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगी। तो इस दे नाल ही उन्हां दे इस सवाल के जवाब दे विच संसद दे विच केंद्रीय मंत्री ने भी जवाब दिता। सुनाने की सी उन्हां दा जवाब। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं थोड़ी देर पहले ही इस विषय को मैंने कहा कि मैं इस विषय की राजनीतिकरण नहीं चाहता हूं, लेकिन आदरणीय सदस्य जो विषय उठाए वो सही बात है। राज्यों ने पैसा केंद्र से लिया लेकिन अपने मनमाने तरीके से चीजों को कहीं दिया कहीं नहीं दिया, ये बात सही है। लेकिन ये इसकी इंक्वायरी वगैरह इसकी कार्रवाई वगैरह संबंधित राज्य सरकार के विषय मैं आदरणीय सदस्य का इस आपत्ति को अभी जो पंजाब की नई सरकार बनी है उनके सामने भारत सरकार की ओर से एक एडवाइजरी के साथ भेज। सो दस दईए कि बठिंडा लोक सभा हल्के तो संसद मैंबर बीबा हरसिमरत कौर बादल लगातार पंजाब की आवाज़ इस सदन दे विच उठा रहे हैं। इस तो पहला वो बंदी सिंघां बारे भी आवाज़ उठा चुके हैं, जल्दी ही उन्हां दी रिहाई की मंग कर चुके हैं। बंदी सिंघां की गल करदे हां तां अज
ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਮੌਕਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵਰਗੇ ਜੋ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਿਸਾਖੀ ਮੌਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਕੂਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਗਰਲਜ਼ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜੋ ਢੁਕਵਾਂ ਮੌਕਾ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਜ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਜੋ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 35 ਸਾਲ 30 ਸਾਲ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 27 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਹਾਈ 550ਵਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੁੱਲਰ, ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਸਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਖੌਟਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ 3 ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਹਾਈ ਉੱਥੋਂ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਪਰੋਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਪਰੋਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਤਲ ਸੀਗਾ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਲਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 14 ਵਾਰੀ ਪਰੋਲ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਸਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਇਨੋਸੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਥੋੜਾ ਢਿੱਲਾ ਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਸੋ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਆ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਤਖਤ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦੱਬਿਆਂ ਕੁਚਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੀ ਊਚ ਨੀਚ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਲੜੀ 'ਚ ਪਰੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿੱਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। 2022-2023 ਦਾ ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜੋ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਿ ਜੋ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨਾ। ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਹੋਏ, ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ ਹੈ ਔਰ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਵਾਰ ਗਾਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ 250 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿੱਦਿਆ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਕੀਰਤਨ ਸਿੱਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਗੱਤਕਾ ਸਿੱਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਖਬਰਨਾਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੀਏ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਅਪਡੇਟ ਆਈ ਹੈ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿੰਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ।
ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਿਆਲਮ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਇਹ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਭਾਵ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਇਡੂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਿਫਰ ਕਾਲ ਵੇਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੁਖੇਂਦੂ ਸ਼ੇਖਰ ਰਾਏ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੇਕਰ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਖੇਂਦੂ ਰਾਓ ਨੇ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਮੈਟਰੋ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਕਸਰ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਸਮਝ ਸਕਣ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ। ਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਤੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਮ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜਦੇ ਦਿਖੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਕਦਮ ਉਠਾ ਕੇ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਵਧੀਆ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਚੰਨੀ ਵਾਂਗ ਸਿਰਫ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬੋਰਡ ਤਾਂ ਲਗਾਏ ਸੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਕੱਚੇ ਕਾਮੇ ਪੱਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠੰਡੇ ਵਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਹਾਲਾਂਕਿ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 35,000 ਕੱਚੇ ਕਾਮੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਅੱਜ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 31 ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੱਚੇ ਕਾਮੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਟਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਯਾਨੀ 31 ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਅਜੇ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਹ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਅਪਡੇਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਬਠਿੰਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਠਿੰਡਾ ਏਮਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਏਮਜ਼ ਸਿਰਫ ਬਠਿੰਡਾ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 2-3 ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਏਮਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ OPD ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ OPD ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਧ ਫੁੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੇहद ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਏਮਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦਾਖਲੇ ਵੀ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਜੋ ਸਰਜਰੀ ਕੇਸ ਸੀ, ਜੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦਾਖਲੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਏਮਜ਼ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਾਕਾਇਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਏਮਜ਼ ਵੱਲੋਂ
ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਾਖਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਜੀਆਈ ਵਰਗੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਏਮਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਤੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਬਠਿੰਡਾ ਏਮਜ਼ ਦੇ डायरेक्टर डॉक्टर डी.के. सिंह ने जो जानकारी दी है पहला तो वो सुनाने। और जैसा आपने पूछा आईपीडी सर्विसेज हम लोग बहुत तेजी से प्रयास कर रहे हैं। जैसे जैसे बिल्डिंग का टेस्टिंग कंप्लीट होता जा रहा है वैसे वैसे हम बेड की सुविधा बढ़ाते जा रहे हैं। अभी तक करीब 100 मरीजों के लिए व्यवस्था कर दी गई है। विद इन ए वीक और 100 बढ़ जाएंगे। धीरे धीरे हम समझते हैं कि 1 महीने के समय में हम पूरी व्यवस्था कंप्लीट कर लेंगे। देखिए भर्ती जब तक मरीज को नहीं कर पाते थे तब तक बहुत सारा काम हम नहीं कर पाते थे। अब हमारे पास भर्ती की व्यवस्था हो गई है इसलिए सहूलतें भी अपने आप बढ़ जाएंगी। संदेश यही देना चाहेंगे कि एम्स एक बहुत बड़ी संस्था है और एक इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा वरदान है। इसका सदुपयोग करें और छोटी छोटी बातों के लिए भी छोटी छोटी बीमारियों के लिए एम्स ना आए और जिससे कि हम पर भी बहुत लोड न बढ़े और हम कोशिश करेंगे कि हम इस क्षेत्र की जनता के आशाओं के अनुरूप कार्य करेंगे। ਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਧੀ ਖਬਰ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਠਿੰਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਸਰਹੰਦ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪਿੰਡ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਮਹਾਨਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੋਂ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇਸ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਸਰਹੰਦ ਨਹਿਰ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬੰਦੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਦਾ ਕੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਠਿੰਡਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਾ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਵੇਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਹਿਰਬੰਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਟੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਹਿਰਬੰਦੀ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇਸ ਨਹਿਰਬੰਦੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਹਿਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਬੰਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਵੀ ਨਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਰਾਮਪੁਰੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਮਾੜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋਲੇ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਬੰਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਕਰਨੀ ਪਈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਸੀਂ 30 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਨਿਰਵਿਘਨ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਦੋਨੋਂ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਗੇ 10-12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਦੀ ਬੰਦੀ ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਹੈ। ਅਗਰ 10-12 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬੰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਤੋੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਕੁਝ 12 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਗਰ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਕਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਥੋੜਾ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਾਲਤੂ ਖਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਪਲਾਈ 'ਚ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 10-15% ਦਾ ਕੱਟ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਤੇ ਈਵਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੋਈ 2 ਘੰਟੇ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ 1.5 ਘੰਟਾ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ 10 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹੂਗੀ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਹੈ ਬਠਿੰਡਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਤੇ ਸਥਿਤ ਪੁੱਚੋ ਫੈਕਟਰੀ ਆਊਟਲੈਟਸ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਠਿੰਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਮੰਗਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪੁੱਚੋ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਆਦੇਸ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਫੈਕਟਰੀ ਆਊਟਲੈਟਸ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੱਡੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅੱਗ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਬਾਮੁਸ਼ਕਲ ਇਸ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਆਊਟਲੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਟੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਤੋਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਟਲੈਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਅੱਗ ਸੀਗੀ
ਇਹ ਕਾਬੂ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 10:30 ਵਜੇ ਸਿਟੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ 10 ਕੁ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਵੱਡੀ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਆ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਹਲੇ ਸਮੋਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਭੜਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 4-5 ਫਾਇਰ ਟੈਂਡਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਥਰਮਲ ਦੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਿਟੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਰਾਮਪੁਰਾ ਦੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਨਸੀਬ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਸੀਬ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਢੇਰੀ ਕਣਕ ਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਣਕ ਇਸ ਵਾਰ ਪਛੜ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਰਮੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਪਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਹੁਣ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਏਗੀ। ਕਈ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਜੋ ਖਰੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਧਤ ਨਾਲ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਨਵੀਂ ਖਰੀਦ ਨੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੇਟ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਣਕ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਢੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰੀਬ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਤੇ ਖਰੀਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੰਡੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਢੇਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਦੀ ਸਹੀ ਭਰੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਿਬੜੇ ਜੀ ਤੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ, 2015 ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡੀਜ਼ਲ ਵਗੈਰਾ ਖਾਦ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਆਈ ਉਹੀ ਚੱਕੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਗਾਂ ਜੀਰੀ ਦਾ ਨਰਮੇ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦੇ ਫਿਰ ਠੇਕਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਵਾਹਨ ਲੈਂਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਰੇਟ ਜੀ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ 92-94 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, 200 ਰੁਪਏ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਵੀ। ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਢੇਰੀ ਕਣਕ ਦੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਣਕ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਜੋ 2015 ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਮੋਇਸਚਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਕਣਕ ਹੈ। ਬਸ ਉਹਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਅੱਜ ਬੋਲੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਬੋਲੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਘਰੇ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰਦਵਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਣਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਇੱਥੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੁਣੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਪੱਖਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਬੋਲੀ ਕਰਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਣਕ ਸੁੱਕੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਕਣਕ ਵੀ ਸੁੱਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੰਡੀ 'ਚੋਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਸਫਾਈ ਪਾਣੀ ਲਾਈਟ ਆਦਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। MLA ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਖਰੀਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ। ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਰੀਦ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੌਸਮ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਚਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਣਕਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਆ ਗਈਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਣਕ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਵਾਢੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਕਣਕ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਚੱਕਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਣਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਢੇਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ। ਮੌਸਮ ਵਧੀਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮੋਇਸਚਰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਭਰ ਕੇ ਦਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਵਾ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਧਰ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇੱਥੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਖਰੀਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਔਕੜ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀਟ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਸੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। 117 ਸਾਡੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇ 22 ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਯਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 6,35,000 ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਮਦ ਹੈ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਟਾਇਲਟਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ
ਤੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਪੇਮੈਂਟ 48 ਘੰਟੇ ਤੇ 72 ਘੰਟੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਨੇ ਕਤਲ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਖਿਆਲਾ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੈ ਤੱਕ ਜੋ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਹਾਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਇਸ ਦੇ ਹੀ ਦੋ ਦੋਸਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਤਕਰਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਤਲ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ। ਇੱਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਖਿਆਲੇ ਦਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਸਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਵੀ ਸੀ ਪਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਰਖਾ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬੈਠਦੇ ਉੱਠਦੇ ਸੀ ਪਰ ਰੰਜਿਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦੀਪ ਲੜਕਾ ਹੈ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਖਿਆਲੇ ਦਾ ਤੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਬਰਗਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਔਰ ਗੰਡਾਸੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬੜੇ ਸੋਟੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਔਰ ਆਪ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਦੀਪ ਹੈਗਾ ਇਹ ਡਕੌਂਦਾ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਇਹ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਟੋਟਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਾਰਾ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਟੋਟਲ ਪਤਾ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਈਆਂ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਭਗੌੜਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਉਮਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਆ 25-25 ਸਾਲ ਦੇ 20-20 ਸਾਲ ਦੇ, ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਣਾ ਉੱਠਣਾ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਰੱਖਣਾ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਇੱਕ ਅੱਲੜ ਉਮਰ ਦਾ ਕਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਮੁੱਛ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਰਤਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਾਹਲੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਹਲੀ ਵੱਡਿਆ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਮੰਡੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸੰਗਤ ਮੰਡੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚੋਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਹੀਕਲ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕੱਲ ਵੀ ਧਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਮਲਤਾਨੀਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੇਚਦੇ ਆ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਏ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਤੇ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੌਸਮ ਦੀ। ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਤਪਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 40 ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤਾਪਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਜ਼ੀਫਾ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਪੀੜਤ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਠਾਈ ਆਵਾਜ਼। ਕਿਹਾ 4 ਲੱਖ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਵੰਤ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਲਦੀ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਮੌਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ। ਵਿਸਾਖੀ ਹੈ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਮੌਕਾ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਮ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ। ਬਠਿੰਡਾ ਏਮਜ਼ ਤੋਂ ਆਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਲੋੜਵੰਦ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਾਖਲਾ। 100 ਬੈੱਡ ਕਰਕੇ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਸਮਰੱਥਾ। ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਸਮੇਤ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ। 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰਹੰਦ ਨਹਿਰ ਦੀ ਬੰਦੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਖਬਰਨਾਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।